We'll start with the word of prayer. ప్రార్థన చేసుకుందామండి. Most Holy Father, we have come to your throne of grace. And Lord, thank you for your people come with an expectation, Lord. And Lord, if you speak, life is there, transformation is there. You speak and prepare our hearts, Lord, to receive and to go home, transform, Lord. Pray in your Son, Jesus Christ's name. Amen. So today the title of the message is Heroes of Charity. ఈరోజు సత్క్రియలు చేసే వీరుల గురించి నేర్చుకుందాం. So God always He reveals amazing truths and revelation. దేవుడు అద్భుతమైన సత్యాలు ప్రత్యక్షతలు మనకు తెలియజేస్తూ ఉంటారు. So that man could receive the truth and he could walk in the truth and the revelation. ఎందుకంటే ఆ సత్యమును మానవుడు స్వీకరించి ఆ ఒక సత్యములో ప్రత్యక్షతలో తను నడుచుకోవాలి అని. So a world has a definition for charity. ఈ లోకములో సత్క్రియలకు ఒక నిర్వచనము ఉంది. And also we have in divine, in divine definition of charity also there is a meaning for it. కానీ దైవపరంగా ఈ సత్క్రియలకు లేకపోతే ప్రేమ కార్యాలకు దానికి ఒక నిర్వచనం ఉంది. So if you ask, in the world, what is the meaning of charity, they will say to collect some money and to help people who are sick, in the society. ఈ లోకంలో సత్క్రియలు చేయడానికి నిర్వచనము ఏమిటి అని లోకాన్ని అడిగితే డబ్బులు సమకూర్చి ఎవరైతే అనారోగ్యంగా ఉన్నారో వాళ్ళకి సహాయము చేయడము అని వాళ్ళు చెప్తారు. So I can do a charity by giving a small amount when I have surplus to whom I like, depending on my moods. అయితే నాకు ధనము తగినట్లుగా ఉన్నప్పుడు సరిపడా ఉన్నప్పుడు అందులో కొంత ధనమును తీసి అవసరంలో ఉన్న వారికి నాకు నచ్చిన వారికి ఇవ్వడము సత్క్రియ అని అంటారు. That is the definition and how people in the world they think about charity. ఇది లోకానికి సంబంధించిన సత్క్రియకు నిర్వచనము. ఈ విధంగా దాన్నే వాళ్ళు భావిస్తూ ఉంటారు. But divine definition of charity is something higher. కానీ దైవపరంగా ఈ సత్క్రియలకైనా లేకపోతే ప్రేమ కార్యాలకి ఉన్నతమైన విలువ ఉంది. The standard is from God. ఆ ఒక విలువ అనేటువంటిది దేవుడి వద్ద నుండి వస్తుంది. It's like very grand, it's very beautiful, it's very big, the definition of charity. అది చాలా అద్భుతంగా సౌందర్యంగా చాలా విశాలంగా ఉంటుంది. Apostle Paul in 1 Corinthians chapter 13, entire chapter 13 is dedicated for charity. అయితే మనము మొదటి కొరింథీ 13వ అధ్యాయంలో చూసుకున్నట్లయితే అపోస్తలుడైన పౌలు గారు 13వ అధ్యాయం మొత్తము కూడా ప్రేమ కార్యము గురించి వివరిస్తూ ఆయన మాట్లాడుతూ వచ్చారు. So Paul in Apostle Paul in 1 Corinthians chapter 13, he is describing so many virtues, about one attribute of charity. అయితే ఈ యొక్క ప్రేమ కార్యానికి సంబంధించి పౌలు గారు ఆ 13వ అధ్యాయంలో ఎన్నో విషయాలు దానికి సంబంధించి తెలియజేశారు. So maybe you can read this chapter at home, 1 Corinthians chapter 13. మొదటి కొరింథీ 13వ అధ్యాయము మీరు ఇంటికి వెళ్ళినాక ఈ యొక్క అధ్యాయము చదవండి. But today we are going to discuss about the aspect of giving. అయితే ఈరోజు మనము చర్చించకపోయే విషయం ఏంటంటే ఇచ్చుట అనే ఒక అంశం పైన మనం చర్చించబోతున్నాం. It is one of the branch or one of the virtues in charity. ఆ ప్రేమ కార్యములో ఉండే ఒక గుణము ఇచ్చుట అని మనం చూస్తున్నాం. So if we see in John chapter 3 verse 16, I'll read for you. John chapter 3 verse 16. యోహాను సువార్త 3వ అధ్యాయము 16వ వచనము. For God so loved the world that he gave his only begotten son. Here we see God is loving the world and he is giving his precious, his only holy begotten son to the world. ఇక్కడ వచనం ఏం చెప్తుందంటే దేవుడు ఈ లోకమును ఎంతగా ప్రేమించారంటే తన ఏకైక కుమారుడిని ఈ లోకము కొరకు ఆయన అప్పగించెను. So for God, Jesus Christ, for God the Father, Jesus Christ was everything. He was everything, means everything. తండ్రైన దేవుని కొరకు యేసుక్రీస్తు వారు తనకు సర్వస్వం లేకపోతే అన్ని యేసుక్రీస్తు వారు అయి ఉన్నారు. The world, one side the world, we were enemies of God. ఒకవైపు చూసుకున్నట్లయితే ఈ లోకము దేవునికి శత్రువులుగా ఉన్నారు. One side the world is perishing in its sin.
ఒకవైపు ఈ లోకము తన పాపంలో అది నశించిపోతుంది. But God the Father is not giving some peace, not one peace to the world. He is giving his heart. He is giving everything. His only begotten son, he is giving it to the world. దాని కొరకు తండ్రైన దేవుడు ఏదో ఒక చిన్న ముక్కను ఇవ్వట్లేదు, కానీ తన సర్వస్వము, తన హృదయము అయిన తన కుమారుడిని ఈ లోకమునకు అనుగ్రహించారు. It is like, he is emptying. God the Father is emptying. When he gives his son, he is emptying himself. ఇక్కడ తన కుమారుడిని తను ఇచ్చినప్పుడు తండ్రైన దేవుడు తను ఖాళీ చేసుకుంటున్నాడు, లేకపోతే శూన్యంగా చేసుకొని మనకు ఆయనను అప్పగించారు. For God the Father, Lord Jesus Christ, his beloved son, only begotten beloved son, was utmost precious. అయితే తండ్రైన దేవుని కొరకు తన కుమారుడైన యేసుక్రీస్తు అత్యంత ప్రియుడు, తన ఏకైక కుమారుడిని తండ్రైన దేవుడు ఇచ్చారు. Now in heaven, God the Father is emptying himself. Now God the Son, Lord Jesus Christ, we'll see in what he does in 2 Corinthians chapter 8 verse 9. ఇక్కడ తండ్రి తన కుమారుడిని మనకు అనుగ్రహించారు, అంటే తనను శూన్యము చేసుకొని అనుగ్రహించారు. ఇప్పుడు కుమారుడు ఏం చేయబోతున్నారో మనం చూస్తున్నాం. It's not like God the Father giving one small piece, in my surplus I'm giving little bit. It's not like that. ఇక్కడ నాకు ఉన్నదాని అన్నిటిలో ఏదో ఒక చిన్న ముక్క మీకు ఇస్తున్నట్లు ఇక్కడ తండ్రి చేయట్లేదు. And God the Son, Lord Jesus Christ, he is also not doing something like, I'm going to give one small piece, in my surplus. It's not like that. ఇక్కడ కుమారుడైన క్రీస్తు కూడా నాకున్న దాని అంతటిలో ఈ లోకమునకు ఏదో ఒక చిన్న ముక్క కొద్దిగా నేను ఇస్తానని కూడా ఆయన కూడా చేయట్లేదు. I'll read for you 2 Corinthians chapter 8 verse 9. 2 కొరింథీ 8వ అధ్యాయము 9వ వచనం. 2 Corinthians chapter 8 verse 9. 2 కొరింథీ 8:9. It says, for ye know the grace of our Lord Jesus Christ, that though he was rich, yet for your sakes he became poor, that ye through his poverty might be rich. And I was thinking to add one more point over there. What would I add there? ఇక్కడ ఇంకొక వచనము లేకపోతే ఇంకొక వాక్యమును అన్న చేర్చాలనుకుంటున్నారు. అదేంటి? I was just thinking, what could I, what might be rich in what? ఇక్కడ ఆయన ధనవంతుడు, ఎందులో ధనవంతుడు అని ఆయన ఆలోచిస్తూ ఉన్నారు. So that I would also be rich like Jesus Christ in emptying myself. Jesus Christ, Lord Jesus Christ, he emptied. He came down from heaven. He gave up all the great, wonderful, amazing throne of God from heaven and he came down. ఇక్కడ యేసుక్రీస్తు వారిని చూసుకున్నట్లయితే తనకున్న ఆ మహిమ సింహాసనము, ఐశ్వర్యము అన్నిటిని, ఆ గొప్ప ఐశ్వర్యం అన్నిటిని కూడా వదిలేసి ఈ లోకమునకు వచ్చారు. కాబట్టి నేను ఎలా ఆయనలాగా ధనికుడు ఆ విషయంలో ఉండవచ్చో అని ఆలోచిస్తూ ఉన్నారు. What can I see in God the Father and God the Son? They are emptying themselves. ఇక్కడ మనం ఏం చూస్తున్నామంటే తండ్రైన దేవుడు, కుమారుడైన దేవుడు ఇద్దరు కూడా వాళ్ళని వాళ్ళు శూన్యం చేసుకుంటున్నారు, ఖాళీ చేసుకుంటున్నారు. What God the Son had to do was he had to sacrifice that sweet a relationship with the Father which he had from eternity past. ఇక్కడ కుమారుడైన దేవుడు ఏం చేయవలసి వచ్చిందంటే తనకు తన తండ్రికి మధ్య ఉన్న ఆ ఒక సంబంధమును మన కొరకు త్యాగము చేయవలసి వచ్చింది. God the Father and God the Son had perfect unbroken face to face communion. అయితే తండ్రైన దేవునికి కుమారుడైన దేవునికి ఇరువుకి మధ్య కూడా ముఖాముఖిగా ఎన్నడూ విడిపోని సంబంధము, పరిపూర్ణ సంబంధం కలిగి ఉన్నారు. He had to leave heaven and come back to earth. He has to descend to the earth. The earth was like broken, sinful world. అయితే తన ఐశ్వర్యం అంతటిని వదిలేసి పాపము మరియు విరిగి నలిగిన ఈ యొక్క లోకములోకి ప్రవేశించవలసి వచ్చింది. Which was filled with pain, cruelty, wickedness. ఎప్పుడు కూడా చూసుకున్నట్లయితే నొప్పి, బాధ, భ్రష్టత ఇటువంటి వాటితో ఈ లోకం నుండి ఉంది. When Lord Jesus Christ came down to earth, he did not even have a single penny to even pay the tax. ఇక్కడ యేసుక్రీస్తు వారు ఈ భూలోకానికి వచ్చినప్పుడు ఆ ఒక పన్ను చెల్లించడానికి ఒక కాసు కూడా ఆయన దగ్గర లేకపోయింది. So Lord Jesus emptied his life, on the cross. తను సిలువ పైన చూసుకున్నట్లయితే క్రీస్తు వారు తనను తాను పూర్తిగా శూన్యంగా చేసుకున్నారు. So both God the Father and God the Son are displaying the perfect attribute of charity. ఇక్కడ
తండ్రైన దేవుడు కుమారుడైన దేవుడు తన ఆ ప్రేమ కార్యమును పూర్తిగా పరిపూర్ణంగా మనకు చూపిస్తున్నారు. Emptying themselves, everything they have. వాళ్ళ దగ్గర ఉన్న సమస్తమును వాళ్ళు ఖాళీ చేసి మన కొరకు అది అనుగ్రహించారు. So man in his fallen world does not understand the beauty of eternal character of God. అయితే ఒక మానవుడు తన పతన స్థితిలో ఎప్పుడు కూడా నిత్యత్వములో ఉండే దేవుని యొక్క గుణాలు అర్థం చేసుకోలేడు. So God himself sends his son Jesus Christ into the world to display the heavenly, godly, divine characters. ఆ దైవపరమైన గుణాలను తెలియజేయడానికి చూపించడానికి స్వయాన తన కుమారుడినే తండ్రైన దేవుడు ఈ లోకానికి పంపించారు. God gives us truth. God gives us revelation so that we can walk into the truth and revelation. దేవుడు మనకు సత్యము ప్రత్యక్షతలు ఎందుకు ఇస్తారంటే మనము కూడా అందులో నడుచుకోవాలని. Because God wants man to remember that man was created in the image of God. ఎందుకంటే దేవుడు మానవుడు ఆయన ఒక స్వరూప్యంలో ఆయన రచించబడ్డాడని గుర్తు చేసుకోవాలని ఆయన ఆశపడుతున్నారు. And God's desire is that he wants us to bring back us to the image of Christ again. అయితే తిరిగి మనం కోల్పోయిన ఆ ఒక స్వరూప్యము క్రీస్తు స్వరూప్యంలోకి మనల్ని తీసుకురావాలనే ఆశ దేవుడు కలిగి ఉన్నారు. So man should not live in the low standard of the world, the definition of charity, but he has to live in the higher standard of God's character. అందుకే దేవుడు ఆశించేది ఏంటంటే ఈ లోకము వివరించే సత్క్రియలు లేకపోతే ప్రేమ కార్యంలో మానవుడు దిగజారిపోయి బ్రతకొద్దు, కానీ ఆ దైవపరమైన ప్రేమ కార్యంలో బ్రతకాలి. So God is giving a revelation, God is giving truth, so that God is showing his son so that we become like him. ఇక్కడ సత్యము తెలియజేస్తున్నారు, మనకు ప్రత్యక్షతలు దేవుడు ఇస్తున్నారు, స్వయాన తన కుమారుణ్ణి పంపించారు. ఎందుకంటే ఆయన క్రీస్తు ఒక స్వరూప్యములోకి మనం అందరము చేర్చబడాలి. When God is displaying the attributes of charity, the pure perfect attributes of charity, and when man receives it, he can also become a hero of charity. ఈ ప్రేమ కార్యపు గుణాలు ఎప్పుడైతే దేవుడు మానవుని పట్ల చూపిస్తూ ఉన్నారో, మానవుడు ఎప్పుడైతే దాన్ని స్వీకరిస్తూ ఉంటాడో తను కూడా ఈ ప్రేమ కార్యానికి వీరుడుగా మారొచ్చు. If you read in 2 Corinthians chapter 8 verse 1 to 5, it talks about the Macedonian church. ఇక్కడ 2 కొరింథీ 8వ అధ్యాయము మొదటి 5 వచనాలు మనం చదివితే కనుక మకెదోనియా సంఘము గురించి మాట్లాడడం జరిగింది. Macedonian church, they were amazing, mind-blowing disciples. అయితే ఈ మకెదోనియా సంఘస్థులు విశ్వాసులు చూసుకున్నట్లయితే అద్భుతమైన విశ్వాసము కనపరిచేవారుగా ఉన్నారు. They were living in their deepest poverty. ఎందుకంటే వారి స్థితి చూసుకున్నట్లయితే చాలా ఘోరమైన దారిద్రతలో వాళ్ళు జీవిస్తూ ఉన్నారు. Apostle Paul was raising money for the church in Jerusalem. యెరూషలేములో ఉన్న సంఘం కొరకు అపోస్తలుడైన పౌలు గారు అక్కడ డబ్బులు చేర్చుకుంటున్నారు. When the Macedonian believers, when the Macedonian church believers, when they came to know Apostle Paul is doing, they were begging and pleading with Apostle Paul, can you please, I beg you, please take this, this amount, this charity, this money to give to the church in Jerusalem. అయితే ఎప్పుడైతే వాళ్ళకి ఈ యొక్క వార్త అందిందో యెరూషలేము సంఘం కొరకు పౌలు గారు ఈ విధంగా డబ్బులు సమకూరుస్తున్నారని ఆయనను వేడుకొని ప్రేమపూర్వకంగా వాళ్ళు కూడా వాళ్ళ వంతు ఇవ్వడం జరిగింది. Apostle Paul says, I bear record, yea, and beyond their power they were willing of themselves. అయితే ఇక్కడ అపోస్తలుడైన పౌలు గారు వాళ్ళ గురించి ఇచ్చే సాక్ష్యం ఏంటంటే వాళ్ళ స్థితికి మించి వాళ్ళు ముందుకొచ్చి వాళ్ళు ఇవ్వడం జరిగింది. Macedonian believers did not give out of their surplus, but they had lack. They were in their deepest poverty, but they are pleading with Apostle Paul. అయితే మకెదోనియా సంఘానికి ఏదో వాళ్ళ దగ్గర చాలా డబ్బులు వసతులు ఉన్నాయని కాదు, కానీ వాళ్ళు కొదువలో ఉన్న కొరతలో ఉన్న అందులో కూడా అక్కడ వేడుకొని వాళ్ళు ఇష్టపూర్వకంగా ఆ డబ్బులు ఇవ్వడం జరిగింది. What could have happened to this? What would have made Macedonian people, the church believers, to do something like this? ఇటువంటి కార్యమును చేయడానికి మకెదోనియా సంఘమును ఏది ప్రేరేపించింది? They had the revelation of the truth. They had the revelation of Son Jesus Christ.
They understood God the Father's charity. They understood God the Son's charity. అయితే ఇక్కడ వాళ్ళు అర్థం చేసుకున్నది ఏంటంటే దేవుడు వాళ్ళకు చూపించే సత్యం ఒక ప్రత్యక్షత అర్థం చేసుకున్నారు. తండ్రైన దేవుడు చూపించిన ప్రేమ, కుమారుడైన దేవుడు చూపించిన ప్రేమను అర్థం చేసుకున్నారు. Macedonian believers wanted to follow in the very footstep of our Lord Jesus Christ. యేసుక్రీస్తు వారు ఏదైతే ఒక మార్గము చూపించారో ఆయన ఒక అడుగుజాడల్లో నడుచుకోవాలని మకెదోనియా సంఘము ఆశపడింది. They were like, I want to empty. I know the meaning of charity. I know the divine definition, divine standard of charity. I want to empty myself. ఈ ప్రేమ కార్యము దానికి నిర్వచనము దైవపరంగా ఏమై ఉన్నదో మాకు తెలుసు కాబట్టి తెలుసుకున్న దాన్ని నేను ఖచ్చితంగా చూపిస్తానన్నట్లుగా ఒక తీర్మానం తీసుకున్నారు. So Macedonian believers are heroes of faith. అందుకే చూసుకున్నట్లయితే వీళ్ళు కూడా heroes of charity. వీళ్ళు ప్రేమ కార్యానికి వీరులుగా ఉన్నారు. And if you see in Mark chapter 12 41 to 44, there we read about the poor widow with 2 mites. మార్కు సువార్త 12వ అధ్యాయము 41 నుండి 44 వరకు చదువుకున్నట్లయితే అక్కడ పేద విధవరాల గురించి మనం వింటున్నాం. I think this woman was living in the end of the dispensation of law, because Jesus Christ has not died on the cross yet. అయితే అప్పటి వరకు ఇంకా క్రీస్తు శిలువ పైన చనిపోలేదు కాబట్టి మనం అనుకోవచ్చు ఆ స్త్రీ ఈ యొక్క ధర్మశాస్త్రము ముగింపు కాలంలో జీవిస్తుంది. She was probably asked to give the 10%, because she had to give 10% as a tithe. అయితే దశమ భాగమును తను ఇవ్వాలి కాబట్టి అక్కడ అందరూ ఇస్తున్నారు కాబట్టి తను కూడా ఇవ్వాల్సి వచ్చింది. And this poor widow, she had only 2 mites with her. All that she had was 2 mites. ఈ పేద విధవరాలు దగ్గర ఉన్నదంతా కూడా ఆ 2 కాసులు మాత్రమే. So what did she do? She gave completely she put everything in the treasury. అయితే అందరూ వచ్చి వాళ్ళ వంతును ఇస్తున్నప్పుడు తన దగ్గర ఉన్న యావత్తును కూడా ఆ ఒక పేటలోకి వేసేసింది. And the Lord was beholding what people were giving, and the Lord said to his disciples, this widow has given more than all these people who had given in their riches, but she in her poverty. అయితే యేసుక్రీస్తు వారు అందరిని గమనిస్తూ తర్వాత తన శిష్యులతో అన్నది ఏంటంటే వీళ్ళందరూ కూడా ధనికులై వాళ్ళకు ఉన్న దాంట్లో నుండి కొంచెం ఇచ్చారు కానీ ఈమె మాత్రము ఉన్నది అంతా కూడా ఆమె అప్పగించిందని యేసు చెప్పారు. I want to read for you one scripture in Luke chapter 12 verse 48. లూకా సువార్త 12వ అధ్యాయము 48వ వచనం చూద్దాం. In the middle of the verse, in the deep part, I want to read in the middle of the verse. ఆ మధ్య భాగము చదవాలని ఆశపడుతున్నాం. For unto whomsoever much is given, of him shall be much required, and to who men have committed much of them, they will ask the more. So here it is like, whomever God has entrusted with more, also is God requires from them more. అయితే ఇక్కడ వాక్యం మనకి ఏం చెప్తుందంటే ఎవరి ఖాతాలోకి లేకపోతే ఎవరికైతే దేవుడు ఎక్కువగా దేనైనా అప్పగించి ఉన్నారో వారి నుండి ఎక్కువగా ఆశపడతారు. So for whomsoever more revelation is given, more expectation, more is required from their living. అయితే ఉదాహరణ కొరకు ఎవరికైతే ఎక్కువగా ప్రత్యక్షతలు కూడా ఇవ్వబడ్డాయో వాళ్ళు ఎక్కువగా అలా నడుచుకోవాలని కూడా ఆశపడతారు. So when God the Father has revealed us his son, he expects us to live like his son. దాని అర్థం ఏంటంటే తండ్రైన దేవుడు తన కుమారుడిని మనకు తెలియజేసినప్పుడు మనము కూడా తన కుమారుడిని వలె నడుచుకోవాలని తండ్రైన దేవుడు ఆశపడుతున్నారు. This is my personal understanding which I wanted to share with you now. ఇది అన్న ప్రత్యేకించి అర్థం చేసుకునే ఆ ప్రత్యక్షత మీతో పంచుకోవాలనుకుంటున్నారు. In Hebrews chapter 10 verse 1, it says Old Testament was full of sacrifices and it was a shadow of good things to come. అయితే హెబ్రీయులకు రాసిన పత్రిక 10వ అధ్యాయం 1వ వచనంలో పాత నిబంధన యావత్తు కూడా ఎప్పుడు కూడా బలి అర్పణలోకి అది నడిపిస్తూ ఉంది. ఇంకా రాబోయే మంచి క్రియలకు అది కేవలం ఒక నీడగా ఉంది అని చెప్పబడింది. Old Testament is a shadow. ఈ యొక్క పాత నిబంధనలో జరిగే ప్రతిదీ కూడా కేవలం ఒక నీడ లాంటిది. So I feel sometimes in the Old Testament, this is my personal understanding, Old Testament, probably God had given people 10% of revelation. బహుశా ఇది ఆయన ఒక అర్థం చేసుకునే విషయం ఏంటంటే బహుశా పాత నిబంధనలో కేవలం 10% ప్రత్యక్షతనే దేవుడు తెలియజేశారు. So probably God is expecting 10% tithes. అందుకే 10% దశమ భాగము కూడా ఆయన ఆశించారు. Sometimes I think why there was no certain percentage
of tithes not mentioned in the New Testament? ఆయన కొన్నిసార్లు ఆలోచిస్తూ ఉంటారు, ఎందుకు నూతన నిబంధనలో పలానా శాతము మీరు ఇవ్వాలని రాయబడి లేదు. Sometimes we think about Matthew 23, but again, but here, we see, Old Testament is the shadow, New Testament is the light, because Jesus says in John chapter 8 verse 12, Jesus says, I am the light of the world. అయితే మనం ఏం చేస్తున్నామంటే పాత నిబంధనలో జరిగే సంఘటనలన్నీ కూడా ఒక నీడ లాంటిగా ఉన్నాయి, కానీ యోహాను 8వ అధ్యాయంలో చూసుకున్నట్లయితే యేసు నేను వెలుగై ఉన్నాను అంటే నూతన నిబంధనము వెలుగై ఉన్నది. God the Father did not send Jesus Christ to give only 10%, because Jesus Christ, he emptied himself, he gave 100%. అయితే యేసుక్రీస్తు వారిని కేవలం 10% ఇవ్వడానికి తండ్రైన దేవుడు పంపించలేదు, కానీ తను పూర్తిగా తనను తాను రిక్తునిగా చేసుకున్నారు అని వాక్యం చెప్తుంది. అలాగే ఆయన మన నుండి ఆశిస్తున్నారు. In Luke chapter 14 verse 33 it says, I'll read for you Luke chapter 14 verse 33. లూకాసు సువార్త 14వ అధ్యాయం 33వ వచనము. So likewise whosoever be of you that forsaketh not all that he hath, forsaketh not that all he hath, he cannot be my disciple. ఇక్కడ ఎవరైతే తనకు కలిగి ఉన్న యావత్తును విడిచిపెట్టలేదో అటువంటి వాడు నాకు శిష్యుడుగా ఉండలేడు అని వచనం చెప్తుంది. When God the Father is emptying himself, when Jesus Christ is emptying himself, we don't want to empty ourselves. We just want to stick on to the Old Testament 10% tithe. When we are living into the New Testament light, when Jesus has given 100%, what should be our standard? అయితే ఇక్కడ తండ్రైన దేవుడు సంపూర్తిగా తనను తాను ఖాళీ చేసి కుమారుడైన దేవుడు కూడా సంపూర్తిగా తనను తాను రిక్తునిగా చేసుకున్నప్పుడు మనము మాత్రము అలా చేయకుండా పాత నిబంధనలాగే కేవలం నేను 10% ఉంటాను, నూతన నిబంధనలో ఉన్నప్పటికీ కూడా ఇంతనే ఉంటాను అని చెప్పేసి మనం బ్రతుకుచూ ఉన్నాం. I personally feel for myself giving 10% tithe is not fair, not righteous. I personally feel, I don't know about you, but I personally feel. మీరు ఏమనుకుంటారో ఆ విషయం మాకు తెలియదు, కానీ నేను అనుకుంటుంది ఏంటంటే 10% ఇవ్వడం మాత్రమే సరిపోదు అని నేను అనుకుంటున్నాను. Because 100% full revelation is given to us, our giving should also be proportionate in the revelation that we have received. అంటే దేవుడు మనకు ఇచ్చే ప్రత్యక్షతలు ఏ విధంగా ఉన్నాయో దానికి తగినట్లుగా మన ఇచ్చుట కూడా ఉండాలి. So 10% tithe is fair for the Old Testament saints, but not for us. అయితే 10% దశమ భాగం ఏదైతే ఉందో అది పాత నిబంధనలో ఉన్న విశ్వాసులకు తగును, కానీ మనకు అది ఎక్కువగా ఉంటుంది. So many times light is revealed, but we want to live in the shadow. దీని మరొక అర్థం కూడా ఏంటంటే మనకు వెలుగు ఉన్నప్పటికీ కూడా అది ప్రత్యక్షతగా ఇవ్వబడినప్పటికీ కూడా మనము మాత్రము ఆ నీడలోనే బ్రతకాలనుకుంటున్నాం. So in Matthew chapter 19 verse 21, Jesus said unto him, if thou will be, it is talking about the rich young ruler here. ఇక్కడ మత్తయి సువార్త 19వ అధ్యాయంలో చూసుకున్నట్లయితే ఒక యువకుడు గురించి, ధనికుడైన యువకుడు గురించి మాట్లాడుతున్నారు. We tell him, the rich young ruler. మనము అతను యవన వయసులో ఉన్న ధనికుడు అని పిలుస్తూ ఉంటాం. And this person wants to get into the kingdom of God. He comes to Jesus Christ and he has, what should I do, Lord, to enter into the kingdom of heaven? అయితే ఈ యువకుడు తను ఏం ఆశపడుతున్నాడంటే దేవుని ఒక రాజ్యంలోకి ప్రవేశించాలని యేసుక్రీస్తుని వచ్చి ఆ విషయంలో నేను ఏం చేయాలని అడుగుతున్నాడు. Look at Jesus Christ's expectation in Matthew chapter 19 verse 21. మత్తయి సువార్త 19వ అధ్యాయము 21వ వచనంలో యేసుక్రీస్తు వారు తనకేం చెప్తున్నారో ఏం ఆశిస్తున్నారో చూడండి. Jesus said unto him, if thou will be perfect, go and sell that thou hast and give to the poor, and thou shalt have treasure in heaven, and come and follow me. Jesus is expecting, the Father has emptied himself, I have emptied myself, same thing applies to you if you want to be my disciple. అయితే ఇక్కడ యేసుక్రీస్తు వరకు తను చెప్పిన మాటలకు అర్థం ఏంటంటే తండ్రైన దేవుడు తనను తాను ఖాళీగా చేసుకున్నారు, నేను కూడా సంపూర్ణంగా నేను అప్పగించుకున్నాను, నన్ను ఒకవేళ నువ్వు శిష్యుడిగా వెంబడించాలంటే నువ్వు కూడా అలాగే చేయాలి. Higher the truth, higher the revelation is given, higher expectation is from God the Father. ఎంత ఉన్నతమైన ప్రత్యక్షతలు మనకు తెలుపబడతాయో, ఎంత ఉన్నతమైన సత్యమును మనం తెలుసుకుంటామో ఆ విధంగానే ఉన్నతమైన విలువలతో మనం వెంబడించాలని తండ్రైన దేవుడు ఆశపడతారు. Macedonian church believers, they were heroes of charity. అయితే మగధోనియా సంఘము చూసుకున్నట్లయితే ఈ ప్రేమ కార్యాల్లో సత్క్రియల్లో వాళ్ళు చూసుకున్నట్లయితే వీరులుగా ఉన్నారు. The widow with 2 mites was a hero in giving everything. అయితే ఆ స్త్రీ కూడా పేద విధవరాలు తన దగ్గర ఉన్న యావత్తు
యావత్తును కూడా ఇచ్చి తను కూడా ఒక వీరునిగా మారింది. Also, if we read about Good Samaritan, he was also a hero of charity. మంచి సమరుడి గురించి కూడా చదివినట్లయితే తను కూడా ఈ యొక్క ప్రేమ కార్యంలో వీరుడై ఉన్నాడు. So God gives the truth, God gives revelation for us to sacrifice and to become like God the Father and God the Son. అయితే తండ్రైన దేవుడు మనకు యావత్తును ఇచ్చారు, క్రీస్తు కూడా యావత్తును ఇచ్చారు. ఈ విధంగా సత్యము ప్రత్యక్షతలు ఉన్నతంగా ఎందుకు తెలుపబడ్డాయంటే మనము కూడా త్యాగపూరితంగా అలా ఉండాలి. He does not want us to live in the low standards, in the shadow. He wants us to live in the light, higher standard of life. అయితే దిగజారిపోయిన ఆ నీడలో బ్రతకాలని ఆయన ఆశపడట్లేదు, కానీ ఉన్నతమైన దైవపరమైన వెలుగులో విలువల్లో బ్రతకాలని తండ్రి కోరుచున్నారు. God expects us also to be like him, heroes of charity. అయితే తను ఏ విధంగా సత్క్రియలో సంపూర్ణంగా ఉన్నారో వీరునిగా మనము కూడా అలాగే ఉండాలని తండ్రి దేవుడు ఆశిస్తున్నారు. God bless this portion. దేవుడి వాక్య భాగం దీవించును గాక. Amen. ఆమేన్.